教父的 BGM 是什么？他问。哦，是西西里的一个传统民谣改的，当当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 。大家好，我们现在是位于意大利西西里岛的萨沃卡小镇。那我们这一期的清单人生来到了西西里岛，就是为了给大家讲述一个意大利黑手党 Mafia 的故事。西西里这座被希腊诗人荷马称为太阳岛的岛屿，是黑帮电影里的浪漫底色。温暖的阳光、肥沃的火山土壤、充沛的降水带来的，除了丰收，还有2000年无尽的觊觎、杀戮与掠夺。但阳光之下总有阴影，黑手党则是太阳岛之上，阳光之下的罪恶。Ma oggi il mafioso non ha più un'etica. Se denunci, rischi che si possono avvalere in maniera violenta contro di te. 70% of the shops in Sicily pay pizza. You understand? So no one hears it but the sky. The vows of love we make will live until we die. 这一期我们将会聊聊黑手党的真正起源，以及那段被电影刻意美化却充满了暴力与伤痛的过去。当然直到现在他们也并没有消失。 Gonna be Okay, right now? no. Anche adesso. Sì. Is there has a mafia in this town right now? Yes, they defend. Allora, stop. Okay. Stop. 这一期的时间跨度大，难度高，成本也不菲。在这里呢，希望大家能给我们一个3连表示支持，这对我们非常重要。也要感谢雅诗兰黛对这期节目的大力支持。这么多年我们一直在用小棕瓶，这也是我们能够一拍即合的重要原因。所以欢迎来到清单人生西西里篇的第1集，黑手党。我们刚上这个出租车有点吓人，说我们在害死他，他刚刚冲我做了这个手势。确定没错？确定。So there is a mafia living here? Okay. Taxi is mafia, taxi. Oh. More people Taxi is mafia. Taxi killed me. 这是我们上一期在那不勒斯的真实经历。后来我们了解到，那不勒斯的黑手党叫做科莫拉，而意大利本土一共有3支黑手党的帮派，而最大的一支则是来自西西里的我们的事业。这支黑手党也是好莱坞电影《教父》的原型组织。马龙·白兰度饰演的第1代教父维托·唐科里昂的原型就来自于位于西西里西北部的一个小镇，而这个小镇的名字就叫科里昂。Corleone。所以我们开了1个多小时过来，就是为了看这个。为什么把这个小镇的名字写作是教父的姓？就是因为这个地方就是整个西西里黑手党的大本营。就这个牌子，不是这个牌子，是这个村子。现实生活中也是吗？就是现实生活中，就是现实生活中。那现在还有吗？那谁知道啊？但是旁边就有一个博物馆，咱们可以去看看。走，走。又来到了意大利米尔在这里生活的闺蜜现实返场。蝴蝶现实返场。贴近你的心，你开心，我关心。等不到。看过小付在威尼斯那期的，可以在公屏里扣个1，让我知道啊。在科里昂小镇的第1站是一座名为教父之家的博物馆，和想象中威严肃穆的氛围不同，迎接我们的是一位中气十足、热情到让人社恐的典型的西西里老爷子。 You are from Japan? China. Allora, signor, what's your name? Lawrence. Lawrence, andiamo con me. Ciao. Allora, come with me. 他真的中气十足，气血很足。In the museum, we speak a little bit the town Corleone, but we talk about the true mafia story. What's happening in the town in Corleone, in Palermo, in Sicily, in USA as well too, you know. Pizza connection, mafia connection, not pizza, you know. 这是第一次我对当地人对黑手党的这个态度有点困惑。我发现在西西里 mafia 这个词儿有点像 Voldemort 伏地魔，那这位老爷子更愿意用披萨去代替这个词，这或许是因为保护费 pizza 跟披萨只有1个字母的区别。
那在这个时候，作为教父影迷的我还不知道这个词儿对当地人究竟意味着什么。 If you want to make a photo video, you can do everything, and we begin from this point. 然后这位热情的老爷子就带着我们进了一个昏暗的地下室，但是很有味道。 Wow, it's beautiful. 放点烟好了，就有丁袋儿了。 You know, you sit here, and we speak about the mafia gang how begin. 啊 ，OK， 你有墨镜吗？我没有。 I have. Cioè dobbiamo mettere tutti con Sir, sit there. 让你坐 I 这 will 儿， sit there. Here. 他已经帮你安排好了，安排那机位安排先是。 You are put there. I'm the godfather. Yeah. On the Okay. middle. On the middle. Signorina, inside. OK。你听他的。那我们现在我们是左右护法吗？对。给他手。这啥？ Say, okay. 他好强， Signorina. 他好强势，我完全无法拒绝。 No, no, take away. This, take. 这个 take away， 这个 take away， 对。放音乐。严肃。 You have no respect. You don't even call me godfather. You don't even think to call me godfather. 这绝对不是因为我们是博主啊，因为他对每个人都是这么安排的。要歪的。 Signorina. The ring. No. It's my power. Vai. 怎么感觉走向不一样的画风？来，贴过来，我跟你说话呢。笑死！对，这不是他安排了好多活，你们是演员，他安排了我是这摄影师，他自己是导演，然后还有群演，他还是摄影指导呢，还是演员指导，还有这动作指导。 You know why this was this small door for entry inside? For why? Because they were small people? No? Okay. They do like this. Brava. They have the ball. Bene. Oh, they have the bow. Must make the bow. And then if you want to speak with a boss mafia still now, you have to make the bow from the respect. You have to kiss the ring with the red stone. Oh. Vieni qua, signorina. 你站在那边，你这里戴的是戒指，红宝石戒指。 When you make you go down, 然后 and then arrive there, make and you kiss the ring the lady. OK， 这一幕我知道，《教父》里边演过。来吧， Are you ready? 我要怎样？ Godmother。Like this？ Okay. You can do everything. You know, signorina. 到现在，因为老爷子的热情，我们还沉浸在相对愉快的氛围中。老爷子也知道游客们更喜欢什么。其实科里昂村的游客并不多，虽然这里是黑手党的发源地，但《教父》这部电影其实并没有在这里取景。而第一部中大量科里昂村的画面，其实是在开车4个小时可以到达的萨沃卡完成的，因为那里保留着更古老真实的西西里小镇的风貌，所以成为了电影里的科里昂。 Michele Corleone. 同志们，又是阳光明媚的雨天。哦，一来意大利我们就要唱 Opera。哎，我这对不对？在《教父》的电影中，邂逅的山间小路、定情的酒吧、结婚的教堂，至今仍然没有什么变化。他们也成了这座小镇吸引好莱坞影迷前来的唯一理由。萨沃卡并不大，比科里昂要小得多，但一进去，你就会瞬间被美国人包围。大家可以看到这个路面上，你都不用听口音，就都是一眼美国人，全部都是因为《教父》来的。
听到了吗？那个人在吹口哨，在吹教父。我想尿尿。We're from China. Oh, okay. A lot of American over there. Yeah, I see a lot of American. Because there is a ship, This cruise is- ship. This is lava stone. If you're interested in lava stone, Lower Stone. yeah, 哦 they're black. 哦，火山，朋友们啊，火山岩手串。我真服了。能听得懂这个梗的，一定要给我投个币啊！老粉认证。其实萨沃卡这个小镇，因为教父真的变得很商业，你可以在任何的交通工具小店里看到各种教父的周边，甚至这家电影中麦克去跟老丈人谈判的酒吧，都因此直接改成了电影中的名字。这个酒吧这个名字在谷歌地图上就叫 Daily Vidali Bar Vidali， 其实就是麦克取的那个西西里女人阿尔伯尼亚的姓，而没有人记得这家酒吧本来的名字。哦、only in the movie. It's not a true name. Okay, it's not the true name. Right. So what is the real name for this bar? 桑塔露琪亚啊，桑塔露琪亚。然后这里就是他们结婚的那场戏室内的取景地了，看，到处都是《教父》这部电影。我们应该戴个头纱布。这就是刚刚那个，不好，哦，不吉利。不是太不吉利了，他被枪，他被杀了。我不会让你处在这么危险的境地的，对不对？就像雅诗兰黛给我们的是那种安全感，守护你的一生，守护你的一生很美丽。对的。比如说这次520陆老师就送了这个非常漂亮的这个雅诗兰黛礼盒，它这个小棕瓶真的很多年了，不管是我的频道还是陆老师频道都说过很多次了，我也用空了很多瓶了。那像我们拍摄经常就全球到处飞，不管是空气温度、湿度就经常都不一样，就很容易让脸就是处在一个不平衡的环境里面，就很容易泛红、敏感什么的。然后这次来意大利的话，我们去蓝洞还包了船，在海上漂了好几个小时，暴晒哦，然后我们俩都涂了防晒油，有点扛不住。但是呢，回到房间之后，我会直接用滴管上脸，这边滴一管，这边滴一管，然后你把它擦在脸上，你很快就会感觉到，你皮肤瞬间就会觉得很凉爽，然后它的褪红速度也非常的快。然后你用完之后，第二天的话，你会发现你的整个人的皮肤会非常的亮，非常的嫩，然后细纹的话几乎也没有。我现在30多了嘛，眼睛上面的这个细纹很多，卡粉啊什么的就比较影响上镜。但是呢，这个小棕微雕眼霜长期使用的话，你的眼部的细纹也会慢慢的淡化。你用了它之后做大表情也不用担心会眼角卡粉什么的。你没有过眼角卡粉？有。没有啊？有。你自己不折腾就行。因为你是直男，你发现不了。无论如何，感谢陆老师的520礼物。重看3部曲才发现，《教父》最大的悲哀是他的爱情不可能只是爱情。阿尔伯尼亚更像是西西里的缩影。当麦克在西西里的阳光下走向他，那是属于他们浪漫的起点，但也是悲剧的开始。在这片被诅咒的土地上，最美好的事物往往最先被毁灭。爱情在这里无法成为暴力的救赎，西西里也无法成为任何人的避世乐园。让我们把故事拉回科里昂，这位热情的西西里老大爷也在为我们揭开这里为什么会诞生黑手党的那段往事。1000 years ago in Corleone, he stayed the Arabic people. Then the Arabic people, they go away forever. And then we have i Normandy from North Europe. Later the Normans, we have the French, later the Spanish, and then as well i Piemontese from North Italy. Still now, they go everybody away, we are all Sicilian people. 如果你打开地图看地中海，西西里岛仿佛是亚平宁半岛上靴子这个尖上踢出去的一块三角形的石块，它几乎位于整个地中海的正中心。这里是连接了欧洲、北非与东方的商品集散地。千百年来，谁控制了西西里，谁就能控制地中海。But the aristocratic, noble people, they stay always upstairs. Hey, but 120 years ago, when Rodolfo he died, you know, they escaped from here. And then they left everything inside. And then have a look here.
Wow. Do you want to see? So what's inside? Money. Money. You got money? No, we don't found. They took it. They took it. They took everything. 而在120年前，随着封建制的崩溃，旧贵族的离开，国家力量却没能及时的填补这里，西西里岛陷入了一种前所未有的权力真空。拥有土地的新贵们也急需一个强权来保护自己拥有的新财产。随之诞生的这股新兴的暴力势力，就是黑手党。而上千年来，一天换一个政府，让这里的人们已经不再相信任何的政权，他们只相信自己的家族和暴力所带来的直接正义。教父中一再提及的缄默法则，也在西西里岛慢慢的变成了一种每个人从出生就要遵守的规则。Scusami, ho una domanda. Cosa vuol dire omertà? Omertà, I don't see, I don't dare, keep silent. If it's a killed man, it's a killed man on the ground. And then I know, maybe I don't know nothing. You know, this is omertà, but I know. Keep it silent, because the policeman say me, do you know that man Michelangelo? No. You see some about nothing. Omertà means I don't see, I don't dare, keep it silent. Omertà. Cioè tutte le persone di questa zona bisogna seguire questa regola? Sì. Tutta questa... Sì. Tutte le persone di questa città? Sì. Okay. So I have another. 就是这个城市所有的人都要遵守这个原则。就是普通人也要，跟黑手党没关系的人也要。在西西里，缄默法则不仅是黑帮的帮规，它更变成了一种社会习俗。向警察作证是终极的耻辱，这意味着你和代表着国家的那群外人同流合污了。L'omertà esiste. L'omertà esiste. Che cos'è l'omertà? Quando i siciliani dicono sono uomini di pancia, è l'omertà, perché tengono tutto dentro la pancia. La mafia per molto tempo, tutti quanti dicevano che non esisteva, questa è l'omertà. 这种直接切断了任何证据链的文化，使外界极难通过法律的手段渗透其内部。因为谁向警察举报，谁就会视为叛徒，而成为叛徒，就意味着 gonna be right now? No. Right now? Anche adesso. Sì. Okay, so they're still there. 这也解释了为什么我们这次跟本地人聊黑手党这个话题这么的敏感，因为大家也许心里还是遵循着这个原则。而还好我们在巴勒莫一直吃的一家中餐厅的老板帮我们引荐了一位愿意聊聊这个话题的普通人。那整个就是黑手党有没有说一些不准碰的一些底线，比如说不能杀女人、不能杀孩子这种有吗？ Non c'è più questa cosa, non ci sono limiti, no. Non c'è limite, no. Qualsiasi cosa. Ma oggi il mafioso non ha più un'etica, un valore, un regolamento antico. Ora non c'è più. C'era un bambino. Lo hanno sequestrato e poi lo hanno messo dentro un secchio di acido. L'hanno messo dentro l'acido, il bambino l'hanno squagliato nell'acido. Sì, prima lavorava con mafia. Poi esce con la polizia, poi Sì. prende loro presso suo figlio, Sì. ammazzato, Sì, mette sì. acido per Sì. sciogliere. Is there has some mafia in this town right now? Yes, they the family. Allora, stop. Okay. Stop. OK。刚刚大哥让我们卡掉了啊！刚刚就是所有的东西都不能拍，就住在头目的夫人，头目的夫人就住在旁边。然后我刚刚就是也没有就正常声音，我说出了托托里娜的名字，他马上我嘘嘘嘘。托托里娜，西西里黑手党历史上最臭名昭著也是最残暴的头目之一。他是写起了整个意大利的教父中的教父，而他的夫人如今就住在我们这座房子的旁边。而刚刚提到的13岁的小男孩被酸溶解的吉塞佩·迪马特奥案，就出自这位教父之手。当然，他还有更丧心病狂的手笔。来看，我们现在正面就是 No Mafia， 知道什么意思吗？就是 No 黑手党。对的，这是一个著名的反黑手党的纪念馆。那跟我们之前去的黑手党的一些博物馆可能有着完全不一样的角度，我们可以现在进去看看，走。然后这个博物馆是2018年
创建的，然后也是全程免费的，是为了纪念一个叫朱塞因的一个反黑斗士。他因为发表了反对黑手党的言论，在1980年被杀害了。看到这几个人了吗？这是现实中的教父啊。大家其实可以看到，这个 casting 其实跟马龙白兰度有点像。我发现教父他们面相上是有一定的相似的特征。这些都是被黑手党残杀的普通的人。这身上的是应该是散弹的子弹的那个。看来汽车爆炸是他们非常非常常用的手段。大家记得吗？在西西里岛，麦克的那个第一任妻子也是在车里边被炸死的。杨老师，你看到这些一墙的名字了吗？这一墙名字其实都是被当地黑手党杀害的普通人。也许是警察，也许是农民，也许是教师。黑手党真正的登堂入室始于2战后的巴勒莫建设。20世纪50年代到80年代，黑手党利用暴力和贿赂，几乎渗透进商业、政治和普通人的方方面面。在这一时期，科里昂家族在野兽托托里纳的领导下，用爆炸、暗杀、报复统一了西西里黑手党的权力格局，几乎成为了巴勒莫的实际统治者。他们不但操纵政客，更盯上了普通人的生计。港口贸易、建筑工程，甚至是街头上的水果摊、海鲜摊，任何能赚钱的生意都要给他们交保护费。人人都在沉默中战战兢兢，黑手党的阴影就这样笼罩在整个城市的上空。刚看到整个场馆内黑手党对于普通民众的一个报复都能到什么样了，更别提就是真正他们是有身份的人站在整个体系上呼吁更多的人会是一个什么样的下场。法尔科内跟博尔塞利就是其中的2位法官。那这边我刚刚给大家翻译了，检察官法尔科内审讯了黑手党著名的忏悔者布塞塔，得知了大量有关意大利黑手党的内幕，也就是说这个布塞塔当时是破坏了激情原则。随后这个法尔科内组织开展了一场名为巴勒莫闪电的行动，发放了400多份逮捕令，500多名黑手党成员最终被逮捕，而且极大部分都是骨干成员。针对这些人的审判持续了整整2年多，因此该审判也被称为西西里世纪大审判。这就是当年的那个很厉害的世界审判。这些全部都是黑手党。暗宗吗？对，这些全部都是黑手党。 If you look around, you will see original documents of the Maxi trial. They are only the 25% of the entire documentation produced at the trial. This folder here, the red script, is the original register of Buscetta's interrogation, handwritten by Falcone himself, since he had not even a secretary that could take these notes, because he trusted no one at this point. 这是真实历史上8000多页，对，6000还是8000页的那个证词，对，就在这儿。哇哦！可就是一个秘书都不顾的他，最终还是被体系内的人出卖，遭到了黑手党残忍的报复。1992年，法尔科内在前往机场的路上，黑手党埋下1吨的炸药，防弹车也无能为力。然后爆炸的瞬间就将前面3辆保护法尔科内的汽车炸飞了100米远开外，爆炸造成了长达20米、深达8米的大坑。法尔科内去世2个月后，法尔科内的好朋友兼战友博尔塞利诺在前往和母亲见面的路上也遭遇了黑手党报复，最终被炸弹击中丧命。天哪！但真正彻底点燃了整个意大利愤怒的，也正是这2位法官之死。人们不仅没有退缩，反而有越来越多各行各业的斗士站了出来。1992年，意大利政府终于破釜沉舟，首次动用了正规军干预治安。超过7000名的意大利士兵进驻了西西里岛，并协助警方进行逮捕。1993年1月15日，被通缉了23年后，这一切的始作俑者教父托托里纳在巴勒莫的街头被捕。黑手党的元气大伤，甚至一度完全消失在了公众的视野内。西西里似乎真正的摆脱了黑手党这一缠绕100年的魔咒，但事实真的是这样吗？以现在巴勒莫的治安也会变得越来越好吧？应该。Allora, la mafia è cambiata e adesso ha imparato
ad essere più una mafia che fa gli affari. E quindi si nasconde negli affari grossi e diventa una mafia che non spara più, non spara come prima. 1993年起，接管权力的新教父普罗文扎诺为西西里的黑手党制定了一种完全不同的生存方式，这种转变被称为沉默策略。Provenzano was a totally different guy. He said, no more bombs, no more violence. It was a mistake, we went too far, enough is enough, we need to go underground so that people cannot see us. If they don't see us, if they don't see the bombs, the smoke, they forget about us. They start to talk about street food, about football, and they forget about us. They start to be peaceful, but still, the mafia have a lot of money, so they can still influence economy and politics. So they are wounded, but not dead. 好，我们现在身后的这个壁画就是法尔科内跟博尔塞利诺两位法官的一个壁画了。那不光是这座壁画，整个巴勒莫的机场也是以他们两个名字命名的。但怎么说呢？真正走在巴勒莫的街头，你会发现关于电影中教父的周边啊形象是更多的。我们在这儿感到了一丝正义的落寞，因为法官壁画前空无一人，真正的英雄被遗忘在了角落。但无论是科里昂还是巴勒莫，电影里的黑帮美学依然被声情并茂地贩卖着。教父迷们狂热地拥向了朝圣的打卡地，叹息着电影里的悲情结局。很抱歉，我也很惭愧是其中的一员。我也一直在做着打卡电影的动作，却不知道现实中的教父曾让一个城市陷入了地狱。这个馆长曾经在接受采访的时候就说过，他们门口卖的那个 Norma Field 的这个纪念 T 恤什么时候卖的比教父的纪念 T 恤在巴勒莫卖的好了，他觉得他就成功了。我相信邪不压正，一定会的。This color, this color. How many T-shirts you can sell per day? Not too much. No, 5. 5. So am I safe when I were wearing that? If you walk in the main street. Yes. Okay, thank you. 朋友们，这是我们在西西里的最后一个景点，这里是整个意大利最长的一个壁画，这上面的每一个人都是为了反黑牺牲的人。然后这面墙离马西莫剧院走路只有几十米，转个弯，马西莫剧院那边人超级多，都是为了去打卡教父取景地的人，而这面墙一个游客也没有。哇，孩子就在这玩。我不知道他们知不知道这些壁画。但如果不是因为这些人，他们可能没有办法这么开心的在外面玩吧。西西里在漫长的历史中生长出了属于自己的骨骼与倔强。暴力虽然无数次的冲刷这里，可最终西西里人才是这片土地真正的主人。La Sicilia è un paradiso terrestre perché il centro del Mediterraneo rende la Sicilia una sorta di pentola fatta di tanti ingredienti. Quindi anche noi quando parliamo, quando gesticoliamo, per farci comprendere dagli altri popoli. Quindi parliamo un po' arabo. Questo modo di urlare, questo modo di gridare, di cantare è arabo. Io ti posso raccontare che in Sicilia delle radici forti, di uomini lavorato molto la terra. When I was a kid, we couldn't talk about the mafia like we're doing now. We couldn't even imagine to do this kind of tours. Now we can. When I was a kid, when we talk about mafia in my house, we would lower the voice. Even if we were in our family dinner, there's no reason to do that. So it's basically a way of thinking. We need time, we need generations to do that. And you notice that in Sicily we are really relaxed and we take slow everything. Also against the mafia, we will slowly win against the mafia. We need a little bit of time. 罪恶在这里诞生过，但最终也会在这里被埋葬。无数的普通人对黑手党的正视与抗争，是对自己家乡由衷的热爱。这些日积月累的微小的努力，才是修复的根源。正如每一日的纸短情长与爱意的倾诉，
也正如每一次涂抹于皮肤上的滋润，都是对自己、对自己所爱的人最好的修护。这是生命力对时间的胜利，共度岁月漫长。他应该想说的是，他不想所有人都提起西西里的时候，第一个反应是黑手党。确实，我们这次要出发前来西西里，其实陆老师脑子里面反应第一个就是，哎呦，要过来拍拍黑手党的。我很惭愧。对，确实。但我觉得要来了才知道嘛。但这也许就是我们这种节目的意义吧。也许，西西里并不是黑手党的终点。教父也不只是电影，它更是西西里破碎的梦。19世纪末20世纪初，西西里人像候鸟一样的移民美国，追逐美国梦的他们却再一次成为了被歧视和驱逐的异类。他们只能依靠故乡流传下来的家族纽带与生存法则抱团自保。西西里的规则漂洋过海，在美利坚生长成另外一副模样，但那又是另外一个故事了。我们美国往事，再见。对了，记得3连。